अगर दस दें कि विदेशों के विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ਸਰੂਪਾਂ की छपाई की मंजूरी मिल गई है, जिस करके संगत के ਜਿਹੜੇ विचार भी ले जा रहे हैं कि यह फैसला ठीक है या नहीं। गुरुद्वारा कौंसल ने इस संबंधी SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ भी की है। की कहना सी उन्हां दा, आओ सुनते हैं। सत श्री अकाल जी, स्वागत है सारे दर्शकों का। और दस दिए कि जिस तरीके नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब के जिहड़े ਸਰੂਪ ने वो विदेशों के विच छापन की जिहड़ी मंजूरी है वो मामला काफ़ी लंबे तो जिहड़ा वो चुक्या जा रहा सी ते हुण SGPC के वल्लों मंजूरी दे दी गई है कि जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ਸਰੂਪ है वो विदेशों के विच भी छापे जा सकते हैं। गुरुद्वारा कौंसल तो साडे नाल बुलारे मोनिंदर सिंह जुड़े हुए हैं। इस बाबत उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। मोनिंदर, SGPC दे नाल गलबात हुई है, की गलबात हुई है ते की किहा स्पैशली SGPC ने भी जिहड़ी ये मंजूरी दे दी गई है, किसनूं मंजूरी दी गई है, कौन जिहड़े ने विदेशों के विच जिहड़े ने वो छाप सकते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ਸਰੂਪ? हाँ जी, हाले तो कोई व्यक्ति या कोई संस्था का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने जी गलबात भी की है वो भी जिदा एक साइलो ज की है। कई संस्थावां इतों जो हो सकता है कि पिछले साल जो व्यक्ति इतने उन्होंने कोशिश की सी कि प्रिंटिंग करने की हुक्मनामे की उलंघना की सी। उन्होंने वालों उन्होंने जो सलाहकार आ जो उन्होंने नाल जो थोड़ी जी सोसाइटियां जड़ियाँ जुड़ियाँ हैं, हो सकता उन्होंने उन्होंने वालों जो चिट्ठियाँ गई हैं उन्होंने SGPC तक कि उन्होंने भावुक होकर उन्होंने ये कदम चुक लिया है। ये सारे उदा संसार भर के सिखां की खालसा पंथ की गल है। कल्ले वैंकूवर का मसला हुण नहीं रहा। पहलों हुक्मनामे की उलंघना हुई सी पिछले साल, वो इतने बड़े तुसीं देखिया सी कि वड्डे लैवल के उत्ते सिख संगतां इकट्ठियां हुईयां, किस तरीके नाल वो रोकिया गया। तो वो बाद जी अकाल तख्त साहिब तो संदेश भी आया सीगा, उहदे विच जिहड़े दोषी व्यक्ति है उन्होंने भी एक चैलेंज किया गया सीगा कि तुहानूं ये रोकना पैना है। उन्होंने वो मंजूरी की, उस तो बाद उन्होंने उत्ते उदा कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो साल पूरा लंघ गया है तो उन्होंने नाल ये गलबात जी हुण हो रही है वो तो सानूं लग रहा है कि हुण ये जिहड़ा मसला है कि बाहर दे देशों प्रिंटिंग उन्होंने ये सिर्फ ये कहा कि प्रिंटिंग हो सकती है, ये नहीं उन्होंने दसिया कि कौन करूगा, कित्थे करूगा, किद्दां करूगा। पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि यदी जी मंजूरी असी दी है। साडे वालों ये एक बहुत वड्डी समस्या पैदा होंदी है कि जिहड़े महाराज के ਸਰੂਪ पंजाब दे विच भी SGPC दे कह लो कि नक थल्लों 300 तो वध ਸਰੂਪ गायब हो गए। बाहरले देशों के विच ये सेम जिहड़े लोग है इन्होंने हज़ारां की गिणती के ਸਰੂਪ जिहड़े इत्थे लिआंदे भी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਹੁਤੇ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀਏ, ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਛਪਾਈ ਹੋਣਾ ਪਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ SGPC ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20-25 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ SGPC ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਰੂਪ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਵੀ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬਾਏ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਤੋਂ ਨੰਗ ਹਟੇ ਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਛਪਾਈ 'ਤੇ ਕਿ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮਨਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੁਛ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲਣਾ ਪਈ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਉੱਥੇ 11:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ 4-4 5-500 ਬੰਦਾ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ BC ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੱਕ, ਆਲ ਓਵਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਛਪਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਹੋਊਗਾ, ਲੰਡਨ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਡਨੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 20-30 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਮਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਿਰ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ SGPC ਪਹਿਲੋਂ ਬਣਾਵੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੋਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੋ। ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।